اور میں آپ کو پہلے بتا لاوا دوں بھائی کہ پہلے میں اپنا آپ کی تعارف تو کروائیں آپ. جی میں وہی بتانے لگا ہوں کہ میں ایگنوسٹک ہوں، لیکن میں مسلم فیملی میں پیدا ہوا ہوں، مسلمان فیملی میں، لیکن ہوں میں ٹھیک ہو ایگنوسٹک. ٹھیک ہے. ٹھیک ہو. کب سے ہیں تو لاوا بھائی؟ میں تقریباً 22 سال کی عمر سے ایگنوسٹک ہوں، ابھی 34 سال ہو گئی عمر. ریزن کیا بنی اس کی؟ ملٹیپل ریزنز ہیں، وہ لمبا چیپٹر ہے، کوئی وہ ایک پھر موٹی کہانی. ایک دو موٹی بتا دیں. بس کوئی چیز ٹھیک نہیں نظر آئی، کوئی چیز ٹھیک نہیں لگتی. مطلب آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کہانیاں بہت نظر آ رہی ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے. بالکل. ٹھیک ہو گیا، آپ سوال کرتے لیکن چونکہ مسلم فیملی میں پیدا ہوا تو اسلام کو دیکھا اور پڑھا، تو اس حساب سے تھوڑی بہت جو نالج ہے اس حساب سے میں سوال کرنا چاہتا ہوں. ہیں. لاوا بھائی لیکن ہوتے کہاں آج کل آپ؟ آج کل میں سویڈن میں ہوتا ہوں. ٹھیک ہو گیا جی، جی. حکم کریں. اچھا، حکم نہیں، عرض ہے کہ آپ نے اس تقریر میں کسی شخص نے یہ کہا تھا کہ یہ جو ہے مرزا غلام احمد قادیانی صاحب یہی آخری نبی ہیں اور یہی امام زمانہ ہے اور یہی حضرت نہیں عیسیٰ ہیں. کیا ایسا ہے یا میں نہیں غلط سمجھا مجھے؟ نہیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ہم کبھی کسی کو آخری نبی نہیں کہتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہی نہیں ہے کہ کون آخری ہے. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک. ایک بات تو یہ. ہاں، یہ وہ مسیح ہیں جن کی خوشخبری ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، امام مہدی، یہ وہ والے ہیں، ان کا یہ دعویٰ. اچھا، مطلب جیسے شیعہ فقہ میں کہتے ہیں کہ امام مہدی آئیں گے، ان کا ظہور ہوگا، تو ہاں جی، آپ کے فقہ میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ امام مہدی ہیں، آگے ہوئے. ہاں جی. آ گئے ہیں، اور شیعہ فقہ اس کو تسلیم نہیں کرتا. نہیں، سننی بھی نہیں کرتے، ان کو نہیں مطلب مانتا. مطلب نہیں، ایسے نہیں ہے کہ یہ جو نادر بھائی ہیں یہ دیوبندی تھے، انہوں نے مانا ہے. میرے بڑے سکھ تھے، انہوں نے مانا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو جی. بہت ساری دنیا جو ہے وہ انہیں مان رہی ہے اس عقیدے کے اوپر. کروڑوں لوگ ہیں جو مانتی ہے. کنے مرزا صاحب کو؟ میں تو سب کو. ہاں جی. اچھا، میں چاہتا ہوں دیکھیں جی، میں ٹیکنیکل انالیسس پہ، فنڈامنٹل کوئی انالیسس پہ، مسئلہ اور نہیں سر، آپ آخر میں جیسے مرضی قیاس میں، کوشچن جی کریں. میں چاہتا ہوں کہ میں بھی مانوں، کیا پتہ میری آنکھیں اب تک بند ہوں، شاید یہاں سے بالکل کھل جائے. بالکل. ہاں جی، کوئی مسئلہ ٹھیک ہے. نہیں. تو آپ کے بقول کہ یہ حضرت، یہ مطلب امام زمانہ جن کا ظہور ہونا ہے، شیعہ فقہ والے جو کہتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں سنی بھی، نہیں لیکن نہیں، سنی اتفاق نہیں کرتے امام زمانہ سے، کچھ کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے. ہاں ٹھیک ہو گیا. تو اس لیے اس کو انہوں نے شیعوں ان سے کے مثبت دے غائب ہیں، دی ان جائے. کے غائب نہیں ہیں. جی. شیعوں سے اس کو مثبت دے دی جاتی ہے نا کہ شیعہ. اور پھر ایک تقریر میں آپ لوگوں نے کہا کہ جتنے نبی آئے وہ فوت ہو چکے ہوئے ہیں، جی لیکن بالکل. جو میری نالج ہے، مجھے نہیں پتا، جو میں نے سنا کہ حضرت خضر بھی پردہ غیبت میں ہے، اور حضرت عیسیٰ بھی پردہ غیبت میں ہے، امام مہدی بھی پردہ غیبت میں ہے، حضرت حضرت ادریس بھی. ادریس بھی مچھلی کے پیٹ میں. یہ بھی میں نے کس سے کہانی سنے ہیں. نہیں، حضرت ادریس بھی وہ آسمان پہ اٹھا لی گئے ہیں زندہ. ہاں، تو اس میں کیا صداقت ہے؟ ایک اچھا جگہ تو دیکھیں. مشروع یہ بھی لکھا تھا کہ نعوذ باللہ وہ جھوٹ بول کے جنت میں داخل ہو گئے. دیکھیں، یہ جو آپ جیسے لوگ جو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، اور تکلیف ہوتی ہے ہمیں، یقین کریں اس بات کی کہ ایک بچہ جو مسلمان تھا اور اب وہ مسلمان نہیں رہا. ٹھیک ہے، صرف ان قصے کہانیوں کی وجہ سے جو قرآن اور حدیث سے اس کو ایسے قصے کہانیاں دی گئی جس کو دماغ ایکسیپٹ نہیں کرتا نا. ہر بندہ تو بیوقوف نہیں ہے نا اس دنیا میں. تو اسلام جو مذہب ہے نا، وہ قصے کہانیاں نہیں ہیں، وہ فیکٹ اینڈ فگر کے اوپر ہے. ٹھیک ہے نا؟ وہ حقیقت پہ مبنی دین ہے. قرآن ایسی کوئی بات نہیں کرتا جو آج کل کے سائنس بھی جو ہے نا، جس کو ایکسیپٹ نہ کرے، اور پڑھے لکھے لوگ بھی. تو یہ جو آپ کو کہانیاں کرائی گئی ہیں نا کہ وہ غار میں ہیں، وہ اتنے عرصے سے جناب نکلے نہیں باہر، کسی کو آسمان پہ بٹھا دیا، ادھر سے یہودیوں نے اپنا آسمان پہ بٹھا دیا، ادھر سے عیسائیوں نے اپنا آسمان پہ بٹھا دیا، ادھر سے مسلمانوں نے آسمان پہ بٹھا دیا، شیعوں نے غار میں گھسا دیا. آیا ہے آج تک کسی کا آسمان سے؟ ہر کسی نے آسمان پہ بٹھایا ہے. نہیں. تو یہ صرف کہانیاں ہیں.
जब आप जैसे लोग, हकीकत बता रहा हूँ, नाम क्या है आपका? हसन। हसन भाई, आप जैसे लोग जब जमात अहमदिया की तफसीर पढ़ते हैं ना, वो जी, अक्ल और फहम के मुताबिक होती है, वो जल्दी मैं मानते आपकी हैं सर। इसकी एक बात में इजाफा करता चलूं कि मैं भी ये सोचता हूं कि क्या खुदा आदिल नहीं है? क्या उसने 1,24,000 अंबिया भेजे पिछली नस्लों पर, लेकिन जो हमारी नस्ल है उस पर कोई नबी नहीं है? क्या अल्लाह ने अदल नहीं किया कि फिर हमारे लिए कौन है हमारा पैगंबर? हाँ जी, ये आपकी बात हमारे बहुत पास अच्छी नहीं। है। सिर्फ ये नहीं है, जब हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं ना, जी, तो हम दुरूद शरीफ में ये पढ़ते हैं कि या अल्लाह, जैसे तूने रहमतें और बरकतें इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी आल पे की थी, वैसे ही रहमतें और बरकतें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पे कर। ये हम दुआ बिल्कुल। करते हैं बकायदा। जी, लेकिन अकीदा क्या है कि नबी तो रहमत और बरकत उठा ली गई है हमसे, आनी कोई नहीं। और दुआ सारा दिन हम बैठ के ही कर रहे हैं कि या अल्लाह वो रहमत दे भेज जो बनी इसराइल पे थी, वो रहमत बरकतें तो नबूवत की थी। यहाँ जी, सूरत अकीदा ये फातिहा बना मसरूर भाई, लिया है। हैं? सूरत फातिहा सिरात अल्लाज़ीना अनअमत अलैहिम। हाँ जी। और नमाज में हम ये दुआ करते हैं सरातल्ला जीना अनअमत अलैहिम, कि या जी, अल्लाह उन लोगों के रास्ते पर चला जिन पर तूने इनाम किया। और जी, इनाम क्या था? नबूवत का। जी। अच्छा, नबूवत इसमें बंद कर दी। इसमें हाँ जी। सॉरी, देखें, इसमें इनाम आप कहते हैं नबूवत का था, शिया कहते हैं कि उसका था, क्या बोलते, अहले बैत का था, देवबंद कहते हैं कि असहाब का था। इसमें फिर किसकी बात मानी जाए? इनाम किया। कुरान कुरान करीम बताता है ना जी। कि इनाम क्या है, इनाम याफ्ता लोग कौन है। इनाम कुरान याफ्ता तो करीम फिर के वो कुरान तो ये कहता है कि आगे उसने अगली उसमें तफसीर में अपनी अगली आयत में ये भी कहा है कि इनाम इनाम वाले लोग वो हैं जिन्होंने रुकू में इनमें से ज़कात दी। मसरूर भाई, इनमें से जो सबसे बड़ी चीज है ना, वही इनाम है। नहीं, जिन्होंने नहीं रुकू नहीं में ज़कात दी, ये मेंशन है उस वर्ष में नहीं नहीं कि नहीं जिन्होंने नहीं रुकू में ज़कात दी। नहीं, जी, कुछ सुन लें। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है कि जो अल्लाह और रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात करेगा ना, जी, उसको इनाम दिया जाएगा। ठीक है, 4 इनाम रखे अल्लाह ने। पहली शर्त लगाई है, अल्लाह और जी, अल्लाह के रसूल की अतात करनी है। जी, शर्त लगाने के बाद इनाम है। पहला इनाम है, ये जो भाई कह रहे थे ना, अब्दुल कदूस भाई, कुरान से दिखाओ नबी आ सकता है कि नहीं आ सकता। कदूस भाई, आपके लिए भी पहला इनाम है नबूवत का, कि अल्लाह नबी बनाएगा, सद्दीक बनाएगा, शहीद बनाएगा और साले बनाएगा। ये 4 इनाम रखे हैं अल्लाह ताला ने उम्मत मोहम्मदिया में, शर्त लगा के जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की अतात करेगा उसको नबूवत का इनाम दिया जाएगा, उसको सद्दीकियत का दिया जाएगा, सालेहियत का, शहादत का। ये 4 यार इनाम। मेरी बात सुन, नबूवत आप की कह रहे बात हैं ना सूरह कर यार। निसा एक जो मिनट यार, कहीं मुझे नहीं बात नहीं तो लिखा लेने हुआ दें। सूरह नबूवत निसा का आयत ऐलान। नंबर यार 58 खुदा के लिए 59 सही गाइड करे तो 69। अल्लाह वो ना करे एक यार। मिनट जी, यार, एक मिनट 69। एक मिनट अच्छा, एक मिनट यार, ये एक मिनट अपना हसन भाई, एक मिनट। एक तो ये हमारा जो मुसलमान भाई है ना, जिन्होंने आपको भी तंग किया हुआ है, उन्होंने कहा ये इनाम कहीं नहीं लिखा हुआ। सर खोलें कुरान करीम। नहीं नहीं, लिखा हुआ है यार, इसको छोड़ें अभी फिलहाल। लिखा हुआ है ना, हाँ वो जी, अगली आयत में उसकी लिखा हुआ है, उसकी फौरन बाद हाँ 69 के बाद वाली आयत में लिखा हुआ है। हाँ जी, ठीक हो ठीक है, गया। अगर वो आपसे पढ़े। ज्यादा तो कम से कम, एक मिनट यार जी, हसन भाई और कदूस जी, भाई, कुछ शर्म कर लो। आपसे ज्यादा तो उस बंदे को पता है जो इस्लाम छोड़ गया हुआ है। और खुदा के लिए उसी से, हसन भाई से शर्म ले लो, पढ़ लो जाके। जी हसन भाई। अच्छा, अच्छा। उसमें अब मैं अपना सवाल भूल गया ना बीच में। उसमें ये था, मुझे थोड़ा प्रॉब्लम है स्पीच का भी। उसमें आप बता रहे थे कि खुदा नबी, मतलब जो बंदे की आपने क्वालिटीज़ बताई कि ये क्वालिटीज़ उसमें होंगी तो खुदा उसको नबी का रुतबा देगा। क्या आपका नहीं, माइंड क्वालिटीज नहीं, ये खुदा की तरफ से अतात भेजा हुआ है नबी? अतात करनी होती है अल्लाह अच्छा, और अल्लाह के रसूल की। अतात से उनको नबूवत मिली है। तो अतात शर्त है। अच्छा, अगर मैं मतलब अतात करूं तो मुझे भी नबूवत मिल सकती है? नहीं, जरूरी नहीं है। 4 इनाम है ना। जी, किसी को आपको नहीं देखे मिलनी यार, भाई, जिसे मिलनी थी वो मिल गई है। हाँ हाँ, अच्छा, तुझे शहादत मिलेगी, फिक्र ना कर। देखें, 4 इनाम है ना। हजरत जी, अबू बकर सिद्दीक को इनाम क्या मिला था? सिद्दीकियत का। ठीक है। जी, जी, ये हजरत तो उमर मंसूर को भाई को भी नहीं मिलनी हजरत ये। उमर को हजरत उमर, हाँ नहीं नहीं, मैं चाहता नहीं हूँ, मैं सालेहियत का चाहता हूँ, शहादत का।